फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। देश दुनिया च की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे वपार दी गल। सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरां ते। मुख मंत्री की अगवाई दे विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई, जिस दौरान कई अहम फैसलों ते मोहर लगाई गई। इस दौरान जायदाद संबंधी सेवावां मुहैया करवाउण सिंगल विंडो ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल की शुरुआत की गई है। सरकार दीयां सख्त हदायतां दे बावजूद लोकां दे वल्लों सोशल डिस्टेंसिंग दी उलंघना करन दीयां तस्वीरां सामने आ रही हैं। अमृतसर के सिविल हस्पताल दे विच कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाउण आए लोकां दीयां लंबीआं लाइनां देखण नूं मिलीआं। टीकाकरण दे लई लोकां दी इन्नी भीड़ लगी हुई सी कि इत्थे कोरोना दी लाग एक व्यक्ति तो दूजे तक आसानी दे नाल फैल सकदी है। पंजाब दे विच वध रहे कोरोना केसां दे मद्देनज़र पुलिस प्रशासन वल्लों सख्ती दे नाल लोकां नूं नियमां दी पालना करवाई जा रही है। इस तहत नंगल पुलिस के वलों भी बार्डर से नाकाबंदी कर चैकिंग की गई तो बिना कोविड रिपोर्ट के किसी को भी पंजाब च आने की इजाजत नहीं दी गई। जानकारी देंदे होए SI ने दस्सिया कि इस दौरान नियमां की उलंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। दुकानदारों के वलों सरकार के फैसले का विरोध करदे भवानीगढ़ के बठिंडा चंडीगढ़ सड़क से धरना लगा के मेन रोड को जाम किया गया। उधर पटियाला दे विच दुकानां दे बाहर दुकानदारां ने धरने लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी मंगां नूं लैके माल आफिसर एसोसीएशन ने 3 मई तो 8 मई तक हड़ताल का ऐलान किया सी ते हुण DC दफ्तर के कर्मचारियों के वलों भी इन्हां अधिकारियों की हमायत की जा रही है। DC दफ्तर स्टाफ यूनियन मानसा ने भी 7 मई तक माल अफसरां की हड़ताल का समर्थन करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस दौरान कोरोना के नाल जुड़े सारे कामकाज जारी रहेंगे। उन्होंने सूबा सरकार तो मंगां पूरीआं करन दी मंग की है ते मंगां ना मनन ते संघर्ष होर तेज करन दी चेतावनी भी दी है। समाज सेवी संस्था वालों एंबूलेंस दे विच काला बाजारी करन दा मामला सामने आया। इस तो बाद ऑक्सीजन सिलेंडर सने एंबूलेंस नूं जब्त किया गया। इस दे नाल ही 2 लोगों को भी काबू किया गया ते दस्सिया जा रहा है कि सिलेंडर समेत काबू की गई एंबूलेंस फरीदकोट तो दिल्ली गई सी। संस्था दे दिल्ली लेके जा रहे ऑक्सीजन ब्लैक करन दे इल्जाम लगे ने। इस तो बाद फरीदकोट DC ने बैठक करके जांच के आदेश दिते ने। गुरदासपुर के पिंड नानकसर बागड़ियां तो एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिथे जमीनी विवाद च एक भरा दे वल्लों भैन का कतल कर दिता गया। इत्थे नौजवान ने ट्रैक्टर हेठां अपनी चचेरी भैन नूं कुचल के उसनूं मौत के घाट उतार दिता। आम लोगों ते महंगाई की मार लगातार पै रही है। इस दरमियान दूजे दिन भी पेट्रोल डीजल दी कीमतां च वाधा होया। पेट्रोल की कीमत 19 पैसे प्रति लीटर वाधा होया ते उत्थे ही डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा होया। अजनाला के पिंड चक कमाल खान च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पालकी च सुशोभित पावन स्वरूप अगन भेट होने का मामला सामने आया। इसका कारण आसमानी बिजली डिग्गन के नाल शॉर्ट सर्किट होना दस्सिया जा रहा है। पंजाबी कामेडियन ते फिल्म अदाकार जसविंदर भल्ला ने कोरोना के चलदे अनोखे ढंग नाल अपना जन्मदिन मनाया। जसविंदर भल्ला ने अपने परिवार नाल एक वीडियो बनाई है, जिस राही वो लोगों को घरां दे विच रहण दी सलाह दे रहे हैं। सोशल मीडिया ते जसविंदर भल्ला की वीडियो खूब वायरल हो रही है। रामपुरा फूल दे बलियांवाला दे विच पिंड वासियां ने एक होमगार्ड जवान ते लोकां दे नशा तस्कर नूं फरार करवाउण दे दोष लगाए ने। जानकारी के मुताबिक पिंड वासियों ने पिंड च हो रही नशा तस्करी के दोषी नूं काबू किया, जिसनूं पुलिस हवाले किया गया। जदों नशा तस्कर नूं गड्डी दे विच बिठाया गया तो उत्थे मौके तो फरार हो गया, जिस तो बाद तैश दे विच आके पिंड वासियों ने पुलिस टीम के खिलाफ रोस जाहिर करना शुरू कर दिता। मामला गरमाउंदा वेख के SHO दूसरी पुलिस टीम के नाल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पिंड वासियों नूं जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिता। नजायज शराब बरामदगी के मामले में जलालाबाद के पिंड टिवाणा दे विच 2 धिरां विचाले खूनी तकरार हुई। इस तो बाद एक दूजे ते जम के इट्टां रोड़े वराए गए। इस नाल 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्होंने इलाज के लिए हस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके का दौरा किया और जख्मियों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया। पंजाबी फिल्मों के मशहूर अदाकार लेखक ते डायरैक्टर सुखजिंदर शेरा नहीं रहे। उन्होंने अफ्रीका के मुल्क युगांडा विखे अंतिम साह लई। 17 अप्रैल को युगांडा विखे अपने एक दोस्त के कोल गए सन और कुछ दिन पहला ही वो बीमार हो गए। बीती कल उन्हों की मौत हो गई।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 900 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਏ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ SC-BC ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਗਾਗਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਲਦੀ ਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਲ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਮਗਰੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ AP ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5 ਰੂਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। UK ਦੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ HS2 ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸਟੈਂਡ ਮਿਡੇਵਲ ਵਿਖੇ 올ਡ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ 900 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਰਚ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 13ਵੀਂ, 14ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋ ਆਸ਼ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾ ਮਾਇਰਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70% ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ 5G ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5G ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ 13 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5G ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹੁਵਾਵੇ ਅਤੇ ZTE ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5G ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ 5G ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ICPA ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ RS ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਟੀਕਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ MSME ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਰਾਧੇ ਯੂਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਇਕਾ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਲਮਾਲੀ ਗੋਲਖੜੇ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਲੀ ਗੋਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨੇ। ਅਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ICU ਬੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੂਜਾਨੂ ਜੋਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ 98ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੇਟਿੰਗ 2500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਟੂਅਰਟ ਮੈਗਿਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਅਰ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਇਓ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPL ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਫ ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਯਾਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ IPL ਬਾਇਓ ਬਬਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ AFC ਮਹਿਲਾ ਕਲੱਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਲੀਗ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।